Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Le cours d'aujourd'hui est sur les équilibres d'absorption et plus précisément sur l'isotherme de Freundlich. On a déjà vu dans la vidéo précédente le cours d'isotherme de Langmuir et on a bien détaillé le cours et on a aussi vu les types d'isothermes. Donc, je vous conseille, avant de commencer la vidéo, le cours d'isotherme de Langmuir parce que là, il y a les bases qui vont être dans le cours et dans le cours prochain, Inch'Allah. Donc, nous commençons le cours تاعنا. كما شفنا في le cours d'isotherme de Langmuir بدينا بلي hypothèses يعني الاقتراحات اللي تعتمد عليهم هذيك النظريه. Donc on va faire la même chose pour ce cours et on va voir les trois hypothèses اللي دارهم Freundlich واللي تعتمد عليهم النظريه تاعه. Donc نبدو la première hypothèse qui dit à une température donnée la quantité du gaz absorbé par unité de masse d'absorbant هذا l'absorbant اللي قلنا ينجم يكون un charbon actif ou bien un silice ou bien un oxyde d'aluminium هادو شفناهم في une vidéo spéciale. Donc هذا l'absorbant قلنا la quantité du gaz absorbé على هذا l'absorbant elle augmente تزيد بالزيادة تاع la pression du gaz. يعني إذا par exemple دينا ou bien بغينا نديرو l'absorption du CO2 اللي هو le gaz absorbé على le charbon actif. Donc la quantité du CO2 اللي غادي absorber لنا هذاك le charbon actif غادي تزيد بالزيادة تاع la pression du CO2. Tout simplement إذا كانت la pression de CO2 كبيرة غادي تكون la quantité تاعه اللي غادي تتابسورب على لو شاربون كبيره. هنا نجمو نقولوا باللي la pression la quantité du gaz absorbé تتناسب تناسب طردي مع la pression. j'espère تكونوا فهمتوها يعني نظريه سهله كل ما زادت لنا بلوتو hypothèse سهله يعني كل ما زادت لنا la pression du gaz la quantité اللي غادي تتابسورب منها على ان absorbant تكون كبيره. يعني هذه هي ما فيها احسن حاجه. هذه la quantité du gaz absorbé par unité de masse d'absorbant اللي هي هذه نريبريزونتوها ou bien نمثلوها ب x sur m. c'est quoi x et c'est quoi m? x هي la quantité du gaz absorbé نسموها le soluté يعني الكميه تاع الغاز اللي غادي تتابسورب لنا ونسموها le soluté شفناها في لو كور اللي فات. و ام هي لا ماس دو سوليد يعني لا ماس تاع لا توربون الكتله تاع لا توربون. وقلنا لا توربون يكون ان سوليد باغ اكزومبل دينا ليكزومبل هنايا تاع لو شاربون اكتيف. وهذه هضرنا عليها دروك قلنا باللي x sur m اللي هي لا كونتيتي دو غاز ابسوربي على هذاك لو سوليد ولا لا توربون تتناسب تناسب طردي مع بي. هذه x sur m تزيد بالزياده تاع لا بريسيون. دونك هذه هي ليبوتيز الاولى اللي دارها لنا فريندليش. نفوتو ليبوتيز الزوجه وهذه هي اللي غادي نستحقوها في لي زيكزارسيس ونخدموا بها. Donc l'hypothèse الزوجة شقال لنا فيها l'isotherme de Freundlich est un isotherme de type 1. C'est pour cela قلت لكم شوفوا la vidéo اللي فاتت. Donc هنا رانا ديجا شايفين les types d'isotherme. Donc هنايا l'isotherme de Freundlich هو un isotherme de type 1. كيفاش يكون le type 1؟ يكون من هذا الشكل. أنا ديجا شفناهم. يكون من هذا الشكل يعني يكون متزايد كيما هكا. و l'isotherme de Freundlich يكون x sur m en fonction de p. دوك نعاودو نشوفوها في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك نولو لا دوزيام هيبوثيز. قلنا الحاجه الاولى هو من لو تيب 1. هذا l'isotherme il est représenté par une équation empirique ou bien نقولو expérimentale من هذا الشكل. يعني هذا لو تيب نمثلوه tout simplement بهذه l'équation اللي هي x sur m شفنا شهية x وشهية m égale k fois p puissance 1 sur n.
P c'est quoi? C'est la pression partielle du soluté, يعني la pression تاع le gaz اللي غادي نديرو له l'absorption. K et N sont des constantes expérimentales ويكونوا toujours positifs. Donc هاد la loi عقلوا عليها ou bien حفظوها, je ne sais pas, ça dépend, parfois تلقوها في les exercices, parfois non. Le plus important هذه هي اللي غادي نخدموا بها في كاع les exercices. دونك هذه هي ليبوتيز الزوجه اللي دارها فريندليش. نفوتو لا troisième hypothèse. هنا il a bien détaillé هذا ليزوتيرم. دونك كيفاش هنايا هذا ليزوتيرم اللي قلنا يكون x sur m en fonction de p ويكون من هذا الشكل لو غراف يخرج لنا هكا، قسمه لنا على 3 زون، يعني على 3 يعني 3 زون. هاد لا زون الاولى سميناها ا، شايه لهادي ا. هاد لا زون ا من تكون عندنا اون بريسيون باس، ا هي ا باس بريسيون، يعني لا بريسيون تكون هابطه، يعني في هاد لا زون. هنا شراكم ترماركو او بيان غادي يصرى. هنا كيما نشوفوا اذا زادت لنا لا بريسيون راح تزيد لنا هاد لا كونتيتي اتسوربي اللي انا مسمينها اكس على ام، يعني كل ما زادت بي راح يزيد معاها اكس سور ام. هذه هي المعنى، بيان هذا هو المعنى تاع هاد لا زون. لا كونتيتي دو غاز اتسوربي بار unité de masse d'adsorbant x sur m est directement proportionnelle à la pression، يعني x sur m هذه مرتبطة بلا بريسيون، كل ما زادت لا بريسيون x sur m راح تزيد. ونمثلوها بهذه ليكواسيون x sur m. هنا صح قلنا x sur m توجور تتناسب تناسب طردي مع لا بريسيون، كل ما زادت لا بريسيون راح تزيد x sur m. شرحناها في ليبوتيز الاولى. تستلزم x sur m هذه ايغال k fois p puissance 1. دونك هذا التمثيل تاع هاد لا زون يكون بهاد ليكواسيون. نفوتو لا زون سي اللي هي لا troisième زون. هنا شراكم ترماركو كنا نجو نشوفو هنا مهما زادت لا بريسيون، يعني ندو هاد النقطه ولا هاد النقطه ولا نزيدو نكملو، هنا المنحنى تاعنا راه ثابت، يعني x sur m ماهاش مرتبطه p. كل ما زادت p x sur m راها ثابته، يعني مهما زادت هاد لا كونتيتي دو غاز اتسوربي غادي تقعد لنا ثابته. شقولنا هنايا سي ا اون بريسيون élevée، يعني هاد لا زون لا بريسيون هنا تكون فيها متزايده. وهنا شقولنا فيها x sur m ne dépend pas de p، يعني هذه ما ترتبطش بلا بريسيون في هذه المنطقه. ونمثلوا هذه الهضره بهذه ليكواسيون x sur m تتناسب تناسب طردي مع p أس 0. تستلزم x sur m égale k fois p أس 0 puissance 0. تستلزم x sur m égale à k، يعني هنايا في هاد لا زون x sur m égale à k، يعني elle est constante، تساوي ثابت. نفوتو لا troisième زون اللي انا مسمينها بي، وهذه هي اللي نستحقوها وهذه هي اللي انا غادي نخدمو بها في لي زيكزارسيس. هنا بي a une pression intermédiaire. دونك هنايا رانا نشوفو باللي لا بريسيون هنا تكون في هاد لا زون هنايا. دونك هنا شنو قلنا بلي l'absorption elle dépend de p puissance 1 sur n. ونمثلوا هاد الهضره بالايكواسيون هذه x sur m تتناسب تناسب طردي مع p puissance 1 sur n. تستلزم x sur m égale k fois p puissance 1 sur n. وهذه هي اللي شفناها في ليبوتيز 2، هذه اللي شفناها في ليبوتيز 2 هنايا، وقلنا بلي هذه اللي غادي نستحقوها في لي زيكزارسيس تاعنا. دونك ليبوتيز 3 درنا فيها فريندليش كاع لي ديتاي تاع لو غراف اللي غادي نلقوه في او بيان لي ديتاي تاع هذا ليزوتيرم.
ce qui est important في هاد l'hypothèse هو la zone B اللي غادي تحققوها في كامل les exercices. donc هادي وهادي c'est juste une explication باش تعرفوا شنو يصرى بالديتاي في هذا لو غراف. مي الحاجه اللي تحتاجوها هي هادي. دونك نفوتو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. افون ما نفوتو نعاودو نشوفو هادو لي زيبوتيز. شا قلنا لا بروميير هيبوتيز x sur 1 تتناسب طردي مع لا بريسيون. كل ما زادت لا بريسيون كل ما زادت لا كونتيتي دو غاز ابسوربي. هادي لا بروميير هيبوتيز. لا دوزيام هيبوتيز قلنا بلي ليزوتيرم دو فريندليش يكون دو تيب 1 وقلنا الشكل تاع لو تيب 1 يكون كيما هذا. وقلنا بلي هذا ليزوتيرم il est représenté par هاد l'équation x sur m égale k fois p puissance 1 sur n. Donc هادي c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse c'est juste une explication شا غادي يصرالنا بالتفصيل ou bien بالضبط في هذا ليزوتيرم. وقلنا اللي نحتاجوها هي la dernière ce n'est pas la dernière hypothèse mais c'est la zone هذه لا زون انترميديير اللي سميناها بي. وقلنا نحتاجو فيها هذا القانون اللي هو لو ميم كو ليبوتيز 2. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لي زيبوتيز. دونك دروك نفوتو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو ليزوتيرم دو فريندليش. دونك هنايا الحاجه الاولى نبداو بلو غراف. شفناه دروك في ليبوتيز 3 قلنا ليزوتيرم دو لونغمير لا ريبريزونطاسيون غرافيك تاعه تكون من هذا الشكل يعني x sur m en fonction de p ويكون لو غراف من هذا الشكل. دونك الحاجه الاولى اللي غادي تلقوها في لي زيكزارسيس يقول لكم بارفوا يطلبوا منكم لا ريبريزونطاسيون غرافيك تاع هذا ليزوتيرم. دونك كيما شفنا في لونغمير توجور غادي يعطوكم في ليكزارسيس ان تابلو. Par exemple هنايا يعطوكم P ولا يعطوكم لي فالور تاع لا بريسيون ويعطوكم x sur m ويعطوكم لي فالور تاعها. ce n'est pas toujours le cas car هنا parfois هدرنا عليها قلنا تقدروا تلقوا par exemple هنا لا كونسونطراسيون ولا حاجه واحده اخرى. وهنايا ماشي توجور يعطوكم x sur m. parfois يعطوكم x ويزيدوا يعطوكم m وانتوما تحسبوا x sur m. parfois كيما نوريكم واحد ليكزارسيس كيما هنايا عطينا هذا لو طابلو عطينا سي يعني لا كونسونطراسيون وعطينا ام. دونك هنا هذه ام هنا ام راها هنا ام فوقها 2 بوين يعني باه ما تخلطوش. هذه ام تمثل لنا في لو كا تاعنا x sur m. كيفاش عرفنا؟ من الوحده توجور شوفوا الوحدات. هنا شا قلنا x sur m هي لا كونتيتي دو غاز ابسوربي على لا ماس تاع لابسوربون. دونك هذه تكون بالغرام وهذه تكون بالغرام ياك. دونك توجور من يعطوكم ان طابلو شوفوا بيان لي فاريابل اللي راهم عندكم في هذا لو طابلو وشوفوا بيان لي زونيتي اللي راهم عاطينهم لكم. دونك توجور تعتمدوا على هذيك لا لوا اللي عطيتها لكم اللي هي x sur m égale k fois p puissance 1 sur 1. مي كيما قلت لكم تقدروا هنا تلقوا لا كونسونطراسيون او بيان اون اوتر شوز. وهنايا سوا تلقوا x sur m كيما في هذا لو كا عندكم m او بيان تلقوا يعني كل اكزرسيس واش نجمو يعطوكم في هذا لو طابلو. لو بلوز امبورطون تكونوا عارفين لو برينسيپ وتكونوا عارفين لا لوا جينيرال وتشوفوا بيان لي زونيتي باه ديروا لا ديفيرونس. دونك هذه جوست pour la représentation graphique. دونك الى عطاوكم p x sur 1 دونك تروحوا ديريكتومون ترسموا لو غراف وغادي يخرج لكم بهذا الشكل يعني x sur m en fonction de p. Donc la deuxième question اللي تقد تكون على les valeurs تاع les constantes. Par exemple يقول لكم calculer les valeurs des constants. هنا les constants اللي عندنا في ليزوتيرم دو فريندليش k يكون عندنا دو constants généralement دو constantes pardon يكون عندنا k ويكون عندنا n.
يعني في هاد لا لوا يكون عندنا الكا ويكون عندنا الان باسكو الاكس سور ام راهم عندنا لي فالور تاعها والبي اللي هي لا بريسيون عاطينا لي فالور تاعها في لو طابلو. دونك افون دو كالكولي لي فالور هادو شالي نديرو on doit dessiner le graphe logarithme x sur m en fonction de logarithme de p. كيفاش دروك هما في لو طابلو عاطينكم بي وعاطينكم x sur m. من بعد صاير رسمتو لو غراف تاعكم وخرج لكم من هذا الشكل راه لو تيب 1 داكور اوني داكور. نفوتو لا كيسيون زاوجه يقولوا لكم بلي حسبوا لنا لي فالور دي كونستون ما تنجموش تحسبوا لي فالور كا لي فالور تاع الكا وتاع الان. دونك شالي قديروا الحاجه الاولى هاد لو طابلو تاعكم تدخلوا عليه اللوغ في اللوغ دو بي وتدخلوا هنايا اللوغ تولي عندكم لوغ اكس سور ام يعني من هذا الشكل لوغ بي لوغ دو اكس سور ام. تحسبوا لي فالور تاعكم وتجو تحسبوا ترسموا لو غراف هذا log x sur m en fonction de log de p. Donc une fois ترسموا le graphe تاعكم اللي يكون logarithme de x sur m en fonction de log de p نجموا منه نخرجوا هذوك les valeurs des constantes. Avant ما نخرجوهم نولوا la loi générale تاعنا x sur m égale k fois p puissance 1 sur n. Donc puisque حنا باه نخرجوا les valeurs قلنا نرسموا un graphe en fonction يكون log de x sur m en fonction de log de p اللي قفتاني في لا لوا جينيرال ندخلوا لوغاريتم واش تولي لنا log de x sur m égale log de k plus log de p puissance 1 sur n. نطبقوا القواعد تاع اللوغاريتم تولي لنا logarithme de x sur m égale log k plus 1 sur n log de p. Et puisque donc هذه خلوها على جهه هذه اللي غادي نخدموا بها. Et puisque قلنا من نرسموا هذا ليزوتيرم غادي تخرج لنا اون droite نعرفوا باللي المعادله تاع لا droite تكون y égale ax plus b. مثلتها لكم هنا y égale m de x plus c يعني la même chose ax ou bien bx. Le plus important c'est l'équation تاع la droite. Donc une fois يكون عندنا المعادله تاع la droite والمعادله النهائيه تاع l'équation التاليه اللي قلت لكم نخدموا بها هنا نديروا لا كومباريزون. هنا اللوغاريتم دو x sur m هي نفسها تمثل لنا y. اللوغاريتم دو k سي كوا شيء يمثل لنا اذا درنا تطابق مع المعادله الخطيه تاع هذاك المستقيم. اللوغاريتم دو كا هو سي 1 sur n يمثل لنا m واللوغاريتم دو بي هو لو اكس هو اللي يمثل لنا لو اكس. دونك هذه هي هادو اللي قد تجاوبوا بهذه الطريقه في لي زيكزامان باسكو اللي قد تبينوا لهم ماشي غير ترسموا لوغ دو بي log de x sur m en fonction de log de p وتنسوا la loi تاعكم générale. Donc ترسموا le graphe تاعكم en fonction de logarithme وتولوا لهاد la loi تدخلوا عليها logarithme وديروا la comparaison. Donc une fois درتوا هاد la comparaison نولوا le graphe تاعنا. Donc هنايا logarithme de k نجبدوا la valeur تاعه tout simplement من هاد النقطة يعني هاد لا فالور تمثل لنا لوغاريتم دو كا. اون فوا عرفنا لوغاريتم دو كا لا فالور تاعها شحال نجمو تو سامبلومون نخرجو كا يعني بالقواعد تاع لوغاريتم. لا دوزيام فالور اللي انا نحوسو عليها هي الان. دونك كيفاش نخرجو الان نديرو لا بونت ندو تو سامبلومون دو فالور من لاكس دي زيغريك دو فالور من لاكس دي زيكس يعني par exemple x2 moins x y2 moins y1 ندو دو فالور منا x2 x1. donc y2 moins y1 sur x2 moins x1 هي لا بونت وهذيك لا فالور اللي نلقوها هي 1 sur n نديرو المقلوب ونخرجو لا فالور دو n. donc tout simplement هذا هو لو كور تاعنا. هادو هما لي كيسيون اللي تحتاجوهم في لا بلوبار تاع لي زيكزارسيس. يقول لكم كالي لو تيب تاع ليزوتيرم اون فوا تحسبوا يعطوكم هذاك لو طابلو ترسموا
le graphe وتقولوا c'est le type 1 puis يدوموندو منكم les valeurs تاع les constantes. donc هذه هي الطريقة باش تحسبوا هادوك les valeurs يعني ما غاديش تتبدل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لو كور، تكونوا فهمتوا هاد القوانين اللي درناهم وكيفاش خدمنا. دونك peut-être plus tard نديروا un ou bien deux exercices باه تفهموا beaucoup plus. اذا ما فهمتوش حاجه خلوها لي في لي كومونتير. دونك